할렐루야. 오늘의 영어 성경 암송 시간입니다. 오늘은 열왕기상 19장 12절 말씀을 같이 볼게요. 또 지진 후에 불이 있으나 불 가운데에도 여호와께서 계시지 아니하더니 불 후에 세미한 소리가 있는지라. 네, 오늘 말씀은요. 지난 시간에 이어서 엘리야 선지자가 이방신들을 믿는 제사장들을 대상으로 싸움을 해서 이기고 그리고 그 바알 신을 섬겼던 제사장들도 다 죽이잖아요. 그렇게 해서 승리의 길을 걷고 있었는데 아합 왕의 그 부인인 이세벨 여왕이 엘리야를 죽이겠다고 협박을 해요. 네, 그리고 또 참 하나님이라고 엎드렸던 그 백성들도 결국 하나님을 또 저버리고요. 그래서 정말 절망스러운 순간이었겠죠. 그래서 그 엘리야가 그 여왕을 피해서 남유다 쪽으로 도망가게 되죠. 그런 가운데서 하나님께서 엘리야를 위로해 주시는 그런 상황이에요. 구약 성경에 보면 하나님께서 불 가운데 있기도 하시고 지진 가운데 있기도 하시고 어떤 큰 자연 현상과 같이 오시잖아요. 그런데 오늘 말씀에 보면은 지진 후에 불이 났는데 그 불 가운데 하나님 안 계신 거예요. 그리고 그 불이 지나간 후에 세미한 소리가 있었대요. 네, 이 세미한 소리라는 거는 하나님의 임재하심을 나타내겠죠. 그렇게 지쳐서 쓰러져서 탈진된 상태로 지내고 있는 엘리야를 위로하시는 하나님의 임재라고도 할 수 있죠. 자, 그럼 이런 표현은 어떻게 영어로 되는지 같이 보겠습니다. 1 Kings chapter 19 verse 12. After the earthquake came a fire. 오늘 문장을 보면요. 좀 이상한 부분이 있어요. 보통은 주어 다음에 동사가 오잖아요. 그런데 그 순서대로 해석을 하면은 오늘 문장은 이해가 잘 안 되실 거예요. 한번 제가 해볼게요. 이게 earthquake이 지진이라는 뜻이거든요. 지진이 왔다. 불 다음에. 그런데 오늘 말씀을 보면은 지진이 온 후에 불이 생긴 거거든요. 네, 그럼 이런 경우는 어떻게 된 거냐면 도치라고 해서 주어 동사 즉 그 어순이 바뀐 거예요. 우리나라 말은 어순이 바뀌어도 그렇게 이상하지 않아요. 뭐 예를 들어서 나는 피자를 먹었어. 먹었어 나 피자. 이렇게 말해도 다 이해하거든요. 그런데 영어에서는 동사가 먼저 나오거나 전치사가 먼저 나올 경우에 이상하게 들려요. 그리고 혼돈될 수도 있고요. 자, 그럼 이런 문법을 일부러 틀려서 도치라는 걸 만들었는데 보통 도치는 언제 일어나냐면요. 강조해주고 싶거나 중요한 말을 먼저 하고 싶을 때 이런 도치를 일으켜요. 자, 원래 문장은 뭐냐면요. A fire came. 불이 생겼어요. After the earthquake. 그 지진 후에. 원래 그렇게 순서가 되어야 되는 거죠. 이 주어, 이 a fire이 먼저 나와야 되는데 after가 먼저 나오면서 주어 동사를 바꿔버린 거예요. 다시 말씀드리자면 원래 문장은 a fire came after the earthquake 이렇게 나와야 되는데 After the earthquake came a fire. 이렇게 나온 거죠. 한국어로 봤을 때는 절대 느낄 수 없는 도치 문법이니까 꼭 알아두시는 게 좋아요. 그 지진이 일어난 후에 불이 생겼어요. But the Lord was not in the fire. 그런데 여호와께서는 그 불 안에 계시지 않았어요. And after the fire came a gentle whisper. 이것도 원래 어떻게 된 거냐면 a gentle whisper 이게 진짜 주어인 거죠. gentle whisper니까 이렇게 속삭이는 거잖아요. whisper이라는 단어가 해미한 음성이 들렸대요. 어떤 일이 일어난 후에요? After the fire, 불이 생기고 나서 세미한 음성이 들린 거예요. 그러니까 순서를 잘 기억하셔야 돼요. 지진이 난 다음에 불이 났는데 불이 생겼는데 그 불 안에는 여호와께서 계시지 않았고 그리고 이제 불이 지나간 다음에 after the fire 뭐가 왔어요? Came a gentle whisper. 주님의 음성이 들린 거죠. 네, 고전어를 읽히는 옛 문학 작품들 보면은 그 시인이나 소설가들의 특유한 문체가 있잖아요. 그런 것처럼 영어에도 그런 특유한 문체가 있거든요. 지금 오늘 같은 문장은 문체는 아니지만요. 영어 문법적으로 봤을 때는 굉장히 낯설게 들리고 이상하게 들릴 수 있는 그렇지만 그렇기 때문에 더 강조되게 들리는 그런 문장들이에요. 그래서 원래 형태도 알아놓으시면 좋고요. 계속 읽다 보시면은 그 도치의 느낌을 느끼실 수 있으실 거예요. 자, 그럼 우리 한 문장씩 따라서 읽어보겠습니다. After the earthquake came a fire. 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 But the Lord was not in the 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 fire. And after the fire came a gentle whisper. And after the fire came a gentle whisper. And after the fire came a gentle whisper. And after the fire came a gentle whisper.
읽으실 때는요, 이 동사 부분 나오는 데서 끊어서 읽으시면 돼요. 이 came 앞에서 한번 끊고, 이 세 번째 줄에서도 came 앞에서도 한번 끊고요. 자, 그럼 우리 12번 반복해서 읽어보겠습니다. 아주 천천히 저와 같이 읽어볼게요. 시작. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. 네, 조금 빨리 읽어볼게요. 시작. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. 네, 조금 더 빨리 읽어볼까요? 시작. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. 자, 그럼 이번에는 텍스트 없이 같이 읽어볼게요. 시작. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. 네, 너무 잘해주셨어요. 네, 오늘 말씀을 보면서 사역하시는 목회자분들과 또 교회 안에서 리더로 섬기시는 분들을 많이 생각하게 되었어요. 네, 엘리야가 너무 외롭고 지치고 겁이 나기도 하고 엘리야가 얼마나 힘들었으면 죽기를 간청하면서 먹지도 않고 쓰러져 있거든요. 그런데 그때 하나님께서 엘리야를 꾸짖거나 나무라지 아니하시고 이렇게 세미한 음성으로 gentle whisper이라고 했죠. 그렇게 부드러운 음성으로 엘리야를 위로해 주시잖아요. 네, 그래서 여러분들도 혹시 마음이 공고하거나 힘들거나 외로운 상황에 계시다면 엘리야를 위로하셨던 하나님을 생각해 보면 좋을 것 같아요. 결국에는 하나님께서 엘리야에게 내가 너와 함께 할 것이고 지금은 외롭지만 앞으로 많은 동역자를 보내줄 거라고 말씀하시거든요. 그래서 결국 엘리야는 자기 사명을 충실히 다해서 죽지 않고 하늘로 바로 부름을 받아서 하나님 곁으로 가죠. 네, 그리고 사실 영어 성경 암송이 쉽지 않잖아요. 한글로 읽는 것도 사실 쉽지 않은데 이걸 영어로까지 읽고 암송하는 게 그것도 매일매일 하는 게 쉽지 않으실 거예요. 네, 그렇지만 하나님께서는 지금 이 순간 우리와 함께 해주고 계시다는 거죠. 네, 그래서 이렇게 영어 성경 암송하시는 분들끼리 서로 응원하고 힘을 주면서 같이 해나갔으면 좋겠습니다. 네, 오늘도 이렇게 영어 성경 암송 같이 해주셔서 감사하고요. 그럼 우리 다음 시간에 또 만나겠습니다. 감사합니다.